26/2/26। ओम शांति। मीठे बच्चे एकमात्र सुखदाता बाबा को मन पकाओ। मीठे बच्चे एकमात्र सुखदाता बाबा को मन पकाओ। ए स्वल्प समय मध्य जोग बल जमा कर, तेबे शेष समय बहुत काम आसे। ना धन ना परिवार ना संपत्ति ना शरीर। लास्ट समय कौन काम को आसियो? जोग बल। जोग बल बाबा तो थे किंतु बाबा याद करना सहयोग मिले से लास्ट समय चाहे जीवनर चाहे दुनियार चाहे परिस्थिति सहयोग देव केवल आमर जोग बल। जोग बल से बाबा कहले जोग बल जमा कर, तेबे शेष समय बहुत काम आसे। काम आसीगली ना पैसा 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 पछरे पड़े समस्ते। पैसा अधिक काम कौन करियो? जोग। जोगर बल जमा कर। प्रश्न, बेहद्र बैरागी संतान माने तुमर केउ स्मृति सर्वदा रहिबा उचित? आमे सब बेहद्र बैरागी संतान। काली थिले कौन? ब्राह्मण संतान। आज आमे सब बेहद्र बैरागी संतान। तो आमर स्मृति सर्वदा कौन रहिबा उचित? आओ 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 हाँ, एबे मते घर को जीवार अच्छी। घर जीवा समय आले मार्केट रे केते सुंदर जिनस थाओ। चलो चलो ट्रेन टाइम है, बस टाइम है, फ्लाइट टाइम है, चलो चलो आओ मार्केटिंग सब बंद थाओ। पैसा आउ थे ऑनलाइन रे किणी आनथले नहीं कि? तो स्वर्ग रे किणा बिका करिया। एथर गरु चलो जति किणा बिका करछ एथि थाओ। स्वर्ग रे आउरी बढ़िया सुंदर सुंदर जिनस मिले पैसा न देगरी ना नहीं। एडा छाड़ एथर चलो कुआडे घर को चलो। यह आमर छी छी अर्थात पतित शरीर। यहाँ को छाड़ी घर को फेरी जावा को हेबो। ए शरीर छी छी शरीर पतित शरीर आपको नहीं जीव साथी जीव ये साथी ना। यही स्मृति सदा सर्वदा रहिबा उचित। ये छी छी पतित शरीर छाड़ी मते बे घर को जीवार अच्छी। ए स्मृति सब रहियार अच्छी। मोर शरीर जदि छी छी पतित शरीर, मो पिलाणर मो घर लोक शरीर कौन फास्ट क्लास? सब शरीर केमती पतित शरीर छी छी शरीर। केवल बाबा एवं तांकर संपत्ति मन रो, अन्य कौन सी कथा मन न पड़ू। कौन मन रखिया? बाबा आ तांकर प्राप्ति संपत्ति। यह ही हूँ बेहद्र वैराग्य। कर्म करी मध्य जोगरे रहिबार एभली पुरुषार्थ करिया हबो जहाद्वारा पापर बोझ मुंड उपरु ओह्लाई जिवो। कर्म करी मध्य बाबा याद रे एमदी रहियार अछि। पापर बोझ दुख काई पाउछु? पाप जोगु। कष्ट काई पाउछु? पाप जोगु। दंड काई खाउछु? पाप जोगु। कटियो केमदी? जोग कले। तो कर्म तो छाड़ी बसी जोग करियानी। कर्म कला बुद्धि कुआडे न जाओ। देखो कर्म कला को बुद्धि कुआडे जाऊ सेटा का दंड। आ कर्म कला बाबा याद कले माने पाप कटिगला माने आम दंड। एबे ज्वर होइछि कि देह असुस्थ होइछि, जदि आम बाबा याद रहिले माने से कष्टटा कष्ट वाला लागिलानी तो हेला ना, पाप कटिगला ना। जे बाबा को याद न कले से कथा मन रहला हेला ना पनिशमेंट दंड ना। नहीं मनर चिंतन ही आम दंड दउछि। मनर चिंतन ही चिंता दंड दउछि। चिंतन सुख दउछि। चिंतन पुण्यर फल, चिंता पापर फल। सेति पई पाप काटिया पई कौन करिया पड़ियो हमको? जोग। ज्ञानर चिंतन करी जोग युक्त अवस्था रे रहिया। पुरुषार्थ करिया जहाद्वारा पापर बोझ मुंड उपर ओह्लाई जो। आत्मा तम प्रधान रु सत प्रधान होइछो। मु किए? केमिति आत्मा? सत प्रधान आत्मा। मु तम प्रधान आत्मा नहीं, मु सत प्रधान आत्मा। ए नशा रहिया मु सत प्रधान आत्मा। एबे तम प्रधान रो अभिनय करछि ना नहीं। तम प्रधान रो अभिनय करछि किंतु रियली मु सत प्रधान आत्मा। सेति बाते एते लोक भितर बाबा मते बाछिगिरी तांग घर को आणुचंती नहीं कि? हाँ ताली बजांतु निज निज।
शांति बाबा पिला माननकु प्रतिदिन बहुत सहज कथा बुझाउछन्ती एहा होची ईश्वरीय पाठशाला कोठी बसंती ईश्वरीय पाठशाला रे ईश्वरीय पाठशाला रे को माने बसंती विद्यार्थी माने तामे हेले ईश्वरीय विद्यार्थी गॉडली स्टूडेंट निश्चित भाव रे गीतारे मध्य भगवान वाच कुहा जायছে समस्तंकर भगवान पिता जणे ही अटंती समस्त तो भगवान होई परिबे नाही भगवान केवल जणे हाँ समस्ते जणे पितांकर संतान होई पारे एक कथा निश्चय बुद्धि रे आसे दरकार जो बाबा ही स्वर्ग नुआ दुनियार स्थापनाकारी अटंती से बाबांक ठारू हमको स्वर्गर संपत्ति निश्चित मिली थिबो भारत रे ही शिव जयंती गान रे किंतु शिव जयंती किपरि होची एक कथा तो बाबा ही आसी बुझौछंती बाबा आसी थांती कल्पर संगम जुगरे पिला माननकु पुनर्बार पतितरु पवित्र करिया पे बाबा आसंती पिला माननकु पुनर्बार पतितरु पवित्र करिया पे अर्थात जे पवित्र हेले से बाबार संपत्तिर अधिकारी हेला अर्थात बाबार संपत्तिर अधिकारी करिया पे ए समय रे समस्त को रावणर अभिशाप मिली से समस्ते रावणर अभिशापर फल कौन देखा जाउची समस्ते दुखी रावणर अभिशाप समस्त चेहरा रे देखा जाउची हसिया पई चेष्टा करिया पड़छि नहीं आउ सुखिला मुह तो नेचुरल समस्त मुह पूरा सुखी रे अछि नहीं तो रावणर अभिशाप समस्त लागि जायछि हमर अभिशाप बोले मते रावण लागि जायछि एनी करी तो जळौछति ना हम तो जळेले मते अभिशाप देई पारने देखो जळे देले मते अभिशाप देई पारने से किछि न करी हम भीतर पसीरी ता काम कर दोछ एबे कलिजुगी पुरुणा दुनिया रही एक सर्वदा मन रख जे आमे ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण अटू ना आमे बाबा को वरदान दे पारिया ना रावण को अभिशाप दे पारिया ए दी जण जगह शक्तिशाली रावण अभिशाप दोचे बाबा वरदान दोचंते खाली आमे मुहटा जुआडे बुलेया हम सेडा मिलियला बाबा आडे मुह बुलेले बुलेले आशीर्वाद रावण आडे मुह बुले देले अभिशाप एक कथा सर्वदा मन रख जे आमे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अटू जी भी निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी भावुछंती से माने निश्चित एक कथा बुझिबा दरकार जे कल्प कल्प सब तो चाहूंदी जे बाबा आरो आज सुख पाया समस्त चाहूंदी जे काई हम से दिन छडा हम काई भूल करू 63 जन्मर अभ्यास रागियाडा खराब समस्त जानछ ना नहीं किए कहि दो रागियाडा ठीक होली को हेले किए न रागी अछि कहलो अभ्यास दे अभिमान रंग बुझुचे हेले मध्य घड़ी घड़ी बाबा कही 90 वर्ष है बाबा कहते आत्मा भाव आत्मा भाव आत्मा भाव हेले मध्य कहीं आत्माभिमानी होने समस्त राग करनाती बहुत जन अछंती नहीं अधिकांश नहीं अछंती बहुत मात्रा रे नहीं कम मात्रा रे बहुत मात्रा रे रागुचंती कम मात्रा रे रागुनांती ना नहीं हाँ दिने दी दिन सांग समस्ते भल जे जा सहित रोची जा घर लोक तार पचार जार परिवार को पचार जार संगे जे रोज ताको पचार से रागुच ना नहीं केबे किए मिसिले समस्त रागी सी आगा भल मु आगा भल ना नहीं सब कथा रे प्रथम मिसले हाय हाय तापर मिसले स्पेशल हाय दरकार जे कल्प कल्प आमे ब्रह्मांक द्वारा बाबांक ठार संपत्ति नोचे एते संतान ताव कार होई पारिनी सी हेले समस्तंकर पिता ब्रह्मा मध्य तांकर संतान समस्त संतान मानक संपत्ति से पितांक ठार ही मिलुची तांक ठार सत्यजुग रे राजधानी संपत्ति रूप रे मिलुची से अविनाशी पिता जेहेतु स्वर्गर रचयिता अटन तेणु से सब जमी अभ्यास ही आइछि राज्ञार देह अभिमान रावणर संस्कार जो अभ्यास ही आइछि ताको बाबा को टाइम देगिरी जोग करिगिरी ए अभ्यास कर जोग माने कौन बाबा जो संस्कार कहउछन सेडा को प्रैक्टिस कर बाबा जो गुण कहउछंती बाबा जो स्मृति कहउछंती बाबा जो स्वमान कहउछंती सेडा को अभ्यास कर सेडा तो जोग ना सर्वश्रेष्ठ विचार को जोग बोली कह जाउछि पॉजिटिव थॉट्स हाईएस्ट पॉजिटिव थॉट्स को जोग बोली कह जाउछि से अविनाशी पिता जेहेतु स्वर्गर रचयिता अटन तेणु आमको निश्चित भाव स्वर्गर राज्य पद मिलिबा
दरकार किंतु एक कथा समस्त भूली जाइछन्ते आमको स्वर्गर राज्य भाग्य मिली किंतु निराकार बाबा राज्य भाग्य देबे किपरि निश्चित का द्वारा दौरान ब्रह्मा द्वारा ही देबे भारत रे यहाँ राज्य थिला एबे कल्पर संगम जुग अटे संगम जुगरे ब्रह्मा अछन तेणु निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी बोली कहूँ एठार अंधश्रद्धार कौन कथा ना किसी अंधविश्वास कथा अच्छी कि एठारे अंधश्रद्धार कौन कथा नहीं समस्ते ब्रह्मांकर पोष्य संतान अटु आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु ब्रह्मा शिव बाबांकर संतान अटंती आमको शिव बाबांक ठारू पुनर्बार स्वर्गर बादशाही मिलुଛି पूर्वर मध्य संपत्ति मिलिथिला जहाँ 5000 वर्ष होई गलानी आमे देवी देवता धर्म थिलु शेष पर्यंत मनुष्य सृष्टि वृद्धि होई चली थाए जेपरि जीशुख्रीष्ट आसथिले तेणु ख्रीष्टियान धर्म आज पर्यंत अछि वृद्धि होई चलछि से माने जानिछन जे ख्रीष्टंक द्वारा आमे ख्रीष्टियान होइछु से माने जानिछन जे ख्रीष्टंक द्वारा आमे ख्रीष्टियान होइछु किंतु हिंदू धर्म वाला जानुछन कि शिवंक द्वारा आमे देवता हेथिलु परमात्मा शिव ही देवता धर्म स्थापन करथिले समय माने समय परिवर्तन हो चलला से देवता धर्म ही हिंदू ही कि जानी छी ना खाली हर हर महादेव परस्पर मिसिले हाँ आज ठार 2000 वर्ष पूर्व ख्रीष्ट आसीथिले एबे भी सेमानक संख्या वृद्धि होई चलछि प्रथमे प्रथमे शतप्रधान पुणी रज तमरे आसीबार अछि तुम माने सत्य जुगरे शतप्रधान थिलो पुणी रज तमरे आसीछ तम प्रधान सृष्टि पुणी शतप्रधान निश्चित होता है नुआ दुनिया रे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला मुख्य हला केतरा धर्म 4टी तुमर धर्म अधा कल्प पर्यंत रही थाए एठारे मध्य तुम सही धर्म रट किंतु आम सही धर्म ना किंतु कौन पे आम देवता ले कहि पारनु कारण बिकारी हेबा कारणरू तुम्हें निजको देवी देवता कहि पारु ना तुमने आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलो किंतु बाम मार्ग रे जीवा कारण तुम पतित हो जाइछ सेथिबे निजको हिंदू कहि दउछ एबे तुम ब्राह्मण होइछ सर्वोच्च ले शिव बाबा तांको तळकु तुम ब्राह्मण माने रहिछ तुम ब्राह्मण माने होछ सर्वोच्च वर्णर ब्रह्मांकर संतान होइछ किंतु संपत्ति ब्रह्मांक ठार मिलुनी शिवंक ठार मिलुछे शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा स्वर्गर स्थापना करछन तुमर आत्मा ए बाबा को जानी जाय बाबा कहछन जे मो द्वारा मते जानी गले सारा सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर ज्ञान बुझी जीव ए ज्ञान मो निकट रे ही अछि ना नहीं आ का पाखर अछि ए ज्ञान को शास्त्र रे अछि सेते यूट्यूब रे मध्य जदि डायरेक्ट मुरली सुनले बुझी परना काना 7 दिन कोर्स निहाती आवश्यक मो ज्ञानर सागर आनंदर सागर पवित्रतार सागर अटे यदि शिव बाबा एबे कम आसुना बा कि पवित्र आत्मा नाते आगे शिव बाबा आस्तुले गुलजार दादी ब्रह्मा माने एबे काहे आसुनांती जेमदे 10th क्लास पिलाने पढुचंती 6 मास स्कूल जिबे 6 मास पर छुट्टी आउ 6 मास घरे रही पड़े कहीं ना बोर्ड एग्जाम ना नहीं कि सेमिति बाबा आसिले 80 वर्ष 90 वर्ष जाए आसिले एबे आ 10 वर्ष छाड़े घर रही पुरुषार्थ सब कर कहीं विनाश समय आरंभ हो गलानी एतर घर रही पुरुषार्थ आ कोन दीडागा शरीर रे आसिले दीडागा सर सेति शिव मंदिर रे दीडा वृषभ देखाउचे बड़ वृषभ छोट वृषभ भक्ति रे सब जगह अछि आगरु ही बड़ वृषभ के ब्रह्मा बाबा सान वृषभ के गुलजार दादी जांक शरीर आसुचंती आगरु ही सब क्लियर करी रखा है खाली हमें बोर्ड एग्जाम माने विनाश रो हां हां 21 जन्म तुम्हें पवित्र होछ पुणी विषय सागर पड़ी होछ एबे ज्ञान सागर बाबा तुमको पतितरु पवित्र करछुंती गंगार पानी भावना देना सेमिति चाली जी पवित्रतर प्रोसेस एबे के पवित्र नाहंती परमात्मा से पवित्र करूछन जे पवित्र अनुसार पवित्र होती पूरा नाहंती संपूर्ण पवित्र के नाहंती काहे गेले देखो शरीर सिना हमर पवित्र आत्मा तो पतित ना में कुमार कुमारी माने शरीर पवित्र किंतु आत्मा तो पतित ना आत्मा पतित माने ता संपूर्ण पवित्र केबे कुआ जीवन आम जन्म ही विकार रहिछु ना तेणु आम पतित गंगार पानी केबे काहाकू पवित्र करि परिबो नै सेथिरे स्नान करबा को जाउचंती किंतु गंगा पतित पावनी नुहे एसबु नदी गुड़िक तो सत्यजुग रे एवं कलिजुग रे अछंती पानी रे कोनोसी फरक नै सत्यजुग रे गंगा नदी नथियो
ଥିବ। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ରାମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ତୁମମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ବାବା କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଲେ? ବାବା ବରଦାନ ଦେଲେ ସଦା ସୁଖୀ ଭବ। ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ଭାବିବ? ହଁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ବରଦାନ? ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସଦା ସୁଖୀ ଭବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେବ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଶରୀରଧାରୀ ପିତା ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। 84ଟା ଶରୀରରେ 84ଟା ବାପା। ଆତ୍ମିକ ବାପା ତ କେବଳ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର କେତେ ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରମିଳା ଭଉଣୀ ତମର କେତେଟା ବାପା? 2ଟା? ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ। ହଁ ସଦି ପତ୍ରରେ ମୋର ଗାଁ ଡିଜା ବାପା। ସଦି ଭଉଣୀ କେତେଟା ବାପା ତମର? ଜଣେ। ଏଇଠି କାର 3ଟା ବାପା, କାର ଗୋଟେ ବାପା। ହଁ ଜୟନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ତମର କେତେଟା ବାପା? 3ଟା ନା? 3ଟା ରାଇଟ୍। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଶିବ ବାବା। ଆଉ ତମ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ସଦି ଭଉଣୀ? ମନେ ଅଛି ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? କହିଲ। ହଁ ହଁ ତମେ ଜନ୍ମ କାର୍ଡ ହେଲ ହେ? ହଁ ତ ତୁମର କେତେ ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏପରି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦି ଭଉଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବାପା ତ ଜଣେ ନା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ବାପା? 3ଟା ବାପା କୁହ। ଅର୍ଜୁନ ବାପା। 2-3 ଜଣ ପିତା କିପରି ହେବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକାଉଛ। କେତେଟା ବାପା ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଦୁଃଖ ବେଳେ କହୁଛ ହେ ପରମ ପିତା ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେଣୁ 2 ଜଣ ପିତା ହେଲେ ନା। ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମାତ ପିତା ହମ ବାଲକ ତେରେ, ତୁମ୍ହାରି କୃପା ସେ ସୁଖ ଘନେରେ। ଲୌକିକ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳି ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଲୌକିକ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେବେ କେମିତି? ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କେ ତ ଆମକୁ ଆଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସୁଖଟା ଅସରନ୍ତି ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ କି? ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମାର ମୋହ ଥାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଦେବେ? ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେବା ବାଲା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସେଇ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବାବା ହିଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କହୁଥିଲ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟଥା କାହାଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏଭଳି ପଥର ସଦୃଶ୍ୟଟେ ଯାହାକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହେଇଛି। କିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ, କିଏ ଭୁଜାରୁ, କିଏ ପେଟରୁ, ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କାହିଁକି କହୁଛି ଏକଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମମ ବାବା କିଏ? ଇଏ କ'ଣ ସାଧୁ ସନ୍ତ ତ ନୁହନ୍ତି। ସାଧୁ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତା ତ କୁହାଯିବନି। ଏ ପିତା ତ ଆସି ଦୈବୀ ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତାପରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଗାୟନଟେ। ତୁମେ କୁମାରୀ ଅଟ, ଗୃହସ୍ଥୀ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ବୟସ୍କ ଅଟ, ତଥାପି ମର୍ଜିବା ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର କୁମାରୀ କୁମାରୀ ହେଇଛ।
ନାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର କୁମାର କୁମାରୀ। ଜୟନ୍ତୀ ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ଭଉଣୀ ଶୁଣ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ ଅଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ାପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଯିବ ହେଲା। ହଁ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବେ। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ହେବେ। ଏବେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏବେ କୋଉଠି ବସୁ ଆମେ ସବୁ? ଯଜ୍ଞରେ ବସଛୁ। ହଁ, ଏ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ କରାହେଉଛି? ସ୍ୱାହା କରିବାର ଅଛି। ଏ ଯଜ୍ଞରେ 5 ବିକାରକୁ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇବାର ଯଜ୍ଞ। 5 ବିକାରରୁ ଯିଏ ସ୍ୱାହା କରିବ ସିଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶରୀର ସହିତ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ? ଦେଖ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଥିବ ବୋଲେ କାହା ଦେବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଯଦି ଆମର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ପଚକା ମଚକା ଥିବ, ପୋକଡ଼ା ଥିବ, ଫଟ ଫଟ ଦେଇ ଦେଉଛ ନା ନାଇଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରିଗଲେ ଭଲ ଘରୁ ବୋଲିକିରି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହ? ସେମିତି ଆମର ତ ଶରୀର ରୋଗୀ ଶରୀର ଦେଇଦେବାଟା ସହଜ ନା ନାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ପଥର ମଥର, କ'ଣ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଧରିକି ବସିଛେ ଆମେ, ଆଉ ଧନ ହେଲେ କାଗଜ ଗଣ୍ଡେ ନା ନାଇଁ। ତ କ'ଣ କରିବାର ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଶରୀର ସହିତ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଶରୀର ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାହା କରିବା ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ତୁମମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଗାୟନ କରୁଥିଲ, ହେ ବାବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ତ ଭାବୁଛ, ଘର ଗୃହସ୍ଥ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଆମେ କିଏ? ପ୍ରେମିକା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ସତ ପ୍ରଧାନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ସଦା ସୁଖୀ। ତୁମମାନେ ମୋତେ ଡାକି ଆସିଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଆମେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ବାବା ଆସନ୍ତି ଯେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯୋଗ ଲଗେଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା। ହଁ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟେ, ଯିଏକି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆଜି ଯାଇ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ଆଉ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ? ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇକିରି ଖାଲି ଦୁଃଖୀ, ମହା ଦୁଃଖୀ। କ'ଣ ହେଇଛ ସବୁ? ମହା ଦୁଃଖୀ। କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଆ ଜୀବନରେ, ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇକି ମହା ଦୁଃଖୀ। ନାଇଁ, ତୃତୀୟ ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ବାହାରିବ ଭିତରେ ଭିତରେ ବାହାରୁଛି ନାଇଁ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହସିବାର ଶିକ୍ଷାର ଅଛି। ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦି ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିବ। ଯଦିଓ କେହି କୋଟିପତି ଅଟନ୍ତି, ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ଧନ ମୋ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଟେ, ନାଇଁକି। କେତେ କୋଟିପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟି ହେଲେ ସେ ଭାବିଦେଲେ ଏସବୁ ଧନ କାହାର ଏବେ? ଛୁଆର। ମୋର ପୁଅ ନାତିମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେହି କିଛି ବି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକେ କେତେ କୋଟିପତି ଥାଉ, ମନେ ରଖ, ତମେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥ, ତମ ପୁଅ ନାତି ଭୋଗି ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ନା ସେ ପୁଅ ରହିବ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ।
କିଛି ରହିବାର ନା ନା ଆମର ନିଜର ଶରୀର ରହିବ ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଭଳି ଲଢ଼ିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ ଏମିତି ଲଢ଼ିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ ତୁମର ତ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ ତୁମମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛ ତୁମେ ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଆଉ କେହି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ ତେବେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଖରାପ ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କାଳି ରୂପରେ ଦେଖାଯିବା ସିଏ ପଳେଇବ ତେବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇଯିବ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମଜବୁତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଜବୁତ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ମଜବୁତ ସନ୍ତାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ କହୁଛି ମୋର ତ ଏକ ଶିବ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ମଜବୁତ ହାତ କାର୍ଡେ ଦିଲ ଇଆଡେ ମନ୍ଦି ଭଉଣୀ ଇଆଡେ ଦେଖ କଣ କହିଲେ ବାବା ତାପରେ ହାତରେ କାମ ଦିଲରେ ରାମ ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ହାତେ କାମ ହୃଦୟ ରାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ ନାଇଁ କି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାବା ମନ ପକେଇଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ମାତ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଚାଲିଯିବ ତାପରେ ଏ ଶରୀର ରହିବ କି ବାବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମଶା ସଦୃଶ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ବାକି ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠାରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହୋଇ ଆସିବେ ରାଜା ତ ଜଣେ ହେବେ ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଯେତେ ଜଣ ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରଜା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆସିଯାଉଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ନା ପ୍ରଜା ତ ଢେର ଅଟନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଜା ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବା ହେବ ନା ଏତେ ପ୍ରଜା କେମିତି ତିଆରି ହେବେ ଆଜିକାଲି ଭୋଟରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦାତା ହେବା ତ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି କେତେ ମେହନତ କରିବାର ଅଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରି ନିରନ୍ତର ମତେ ମନେ ପକାଅ ସବୁ କିଛି କରି ନିରନ୍ତର ମତେ ମନେ ପକାଅ ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କିଏ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ତୁମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରେମିକା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଆସିରି ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ମତେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଅଛ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତୁମେ ଦେବତା ହେଇଯିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ନିରୋଗୀ କେମିତି ହବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ନିରୋଗୀ ହବ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଅମର ହେଇକିରି କିଏ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କିନ୍ତୁ ନିରୋଗୀ କିଏ ହେଇପାରିବ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ ସିଏ ନିରୋଗୀ ହବ ଏକଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ଜନ୍ମ ତ୍ରେତାରେ ଏତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ତୁମର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ହୋଇଯିବ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ
ତୁମେ ଗଳି ଗଳିରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିବ ଯେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକା। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗଳି ଗଳିରେ ଜଣ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦଉଛ ନା ନାଇଁ ଶିବ ସନ୍ଦେଶ? ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ଏହା ତ ଛି ଛି ଶରୀର ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା। ଏ ଶରୀର ଛି ଛି ଶରୀର, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ୟାକୁ କୁହାଯିବ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆହୁରି ଆସିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖୁସି ହବା ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ନାଇଁ? वाह रोगो वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। सन्यासी मान तो केवल निजर घर द्वारा त्याग करथांती, सेमाने हेले हट जोगी। शिवानी भौणीଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି, ମୋତେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁରା, ସେ ସର ଛାଡ଼ିଦେ, ଡକ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲେଣି, ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ସେଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ସେ ଲୋକଟା ଅଛି ଯେ ସର ଛାଡ଼ିଦେବ। ମାନେ ସେ ମାନେ ପୁରା ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଡକ୍ଟର ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି, ମୁଁ ତ ଯିବି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ଆକା ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନା ନାଇଁ? ଆତ୍ମିକ ବଳ, ମାନସିକ ବଳ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉ ଯୋଉଟା ସମାଧାନ କରି ଯିବା। ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହିଁ ଆମେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ଏମିତି ହବା କଥା ନାହିଁ, ସେମିତି ହବା କଥା ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବିଲେ ଆগে ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତିନିଟା ଯାହା ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆଖି କାନ୍ଦିବନି, ହସିବ? ଏ ଶରୀର ଛି ଛି ଶରୀର, ମତେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି? ଘରୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତ କେବଳ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗୀ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ହଟ ଯୋଗୀ, ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇ ପାରିବେନି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତି ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 84ଟି ପୌଢ଼ୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ପୌଢ଼ୀ ମାନେ କ'ଣ? ସିଢ଼ି, ସିଢ଼ି ମାନେ ପୌଢ଼ୀ, ସିଢ଼ି, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରା 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ସର ଛାଡ଼ିବା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୁରା 125 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ସର ଛାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିଢ଼ି ବୋଲି କୁହାହେଲା, ପୌଢ଼ୀ ପିଢ଼ି। ଆଉ ଏହାକୁ ପିଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯିବନି ଏ ଦୁନିଆରେ। କେବେ କିଏ ମରିବ, କେଉଁଠି ତାର କିଛି କେଉଁ ବୟସରେ ମରିଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ବାବା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ରାଜାରାଣୀ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥିଲା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମର, ଆମେ ସବୁ ତ କ'ଣ, ଆମେ କିଏ? ଦେବୀ ଦେବତା। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ ହେ ଦେବାତ୍ମା। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ? ରୋଗୀ, ଦୁଃଖୀ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ ବା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପୁଣି କିପରି କହୁଛ ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଗଲେ, କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ତାକୁ ମାନି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ଯାଉଛ। ବାବା ତ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିନେଶ ଟାଇମରେ ଆସିବେ ବାବା। ବାବା ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ବାବା ରେଗୁଲାର ମାନେ କା ଦେହରେ ସିନା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାକି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ବାବା କହିକି ଦେଖ, ବାବା ତମ ସହଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖି, ସାଥି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖି। ବାବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବାବା ସେତେବେଳେ ହାଜିର ରେଡ଼ି। ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କୌଣସି କଥା ବା କାହାଣୀ ଆଦି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଅଟେ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚେର ଯାଏ କେତେ ଆଡ଼େ ଯାଇଥାଉଛି ନାଇଁ କି?
सेमती भक्तिर चेर कुआड़ 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 केते प्रकार भक्ति कहले न सरे। तुम माने अमर कथा शुणुच अमर हेबा पई आमे आत्मा अमर आत्मा मु आत्मा अमर आत्मा कुआड़े जीवी अमरपुरी सेठार तुम खुशी रे गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर धारण करिवो। एठार जदि कई मरी जाउचंती तेबे बाड़े कचाड़ी होई कांदुचंती। लक्ष्मी केंदी कांदुचंती बाड़ाई कचाड़ी ऐसे एक्टिंग करते न न कांदिले मन माने अन्य ने कोन कोई खराब ये समस्त एक्टिंग करना कहते कार देख पुओ मरजियो कार भल स्वामीडा मरजियो हेले बाड़ी कचाड़ी कांदुचंती नहीं कि अच्छी ना सब डिस्टेंस देखिए कांदी गां पाख होइले कांदी गाड़ी जाउती हाँ मूर्छा पड़ुचंती हाँ जदि कहीं मरी जाउचंती तबे बाड़ी कचड़ी कांदुचंती सेठारे रोग बीमारी आदि न थाए। ये हम बहुत कोन कांदियार राती रे हाँ आ देखले ना हाँ से मंद धरी कि आपण रस्ती जी गुटे सर्वदा सुस्थ रही था नहीं से भी काम कामना एटा नियम गाँ मानकरे किए मरी जाइथियो घर जणे हेले पाहांतिया उठी कांदियार नियम नहीं कि एमती करंती संध्यारे कांदिए एक्सपर्ट हेला बाबा एक्सपर्ट हेला रे हम बहुत 2-4 वर्ष कांदी राती पहले कांदी हम सोचू हाँ तार सेटा काम ये कांदिले सेठारे रोग बेमार नाଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି କାନ୍ଦିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାମ ଉଠିକି ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଲେ ସାଇ ଯାହା ଶୁଣିଦେବେ ତାପରେ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଙ୍କେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ଏବେ କାହିଁକି ଏବେ ଆଉ ରାହା ଧରି କି କାମ बहुत 3 वर्ष प्राय कांदी समाज तो वर्ष काम दे बेसी ଏବେ कोन हे कांदी ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନାଇଁ सेची बाड़े कांदी ହଁ ଆମେ कांदी दिल मन को बहुत बाबा कहला पर आपण को मन को पूछ ତ ସେଠାରେ ରୋଗ ବିମାରୀ ଆଦି ନଥାଏ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ ସେଠାରେ ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ ନାଇଁ କି କାନ୍ଦିଆ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସେଠାରେ ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାକୁ ପକ୍କା କରିନିଅ ଯେ ଆମେ 84 ଚକ୍ର ଶେଷ କରୁଛୁ ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ବାବାର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଅ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମିଯିବ ଏବେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ସୁଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଛି ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେଲା ତାଙ୍କ ଗଦିରେ ବସିଥାଏ ପୁଣି ଚେଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଛି ଆଉ କିଏ ଚେଲା ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ କାହାର ଗଦିରେ ବସିବାର ନାହିଁ ଚାଲ ସବୁ ପରମ ଧାମ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନାଇଁ ଏଠି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା ଏଠି କିଏ ରହିବ କି ସବୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏ ଜାଗା ଖାଲି ହେଲେ ତ ଆଉ ଥରେ ରାଜାରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସରଛାଳା ପରେ ସଂଖ୍ୟା କମି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିବବାବା ମୁଖ୍ୟ ନା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ସରଛାଳା ପରେ ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରଛାଳା ପରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି 2G ଥିଲେ ଆମର ଦାଦି ମାନେ ପୁରା 4G ରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ 5G ଏବେ ଦିଦି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି मोबाइल द्वारा करना हाँ अच्छा मीठे मीठे सिकिला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी बंधु धारणा पाई मुख्य सार नंबर 1 जोग करिवार एभली अभ्यास करिया दरकार जहाँकि खराब विचार संपन्न व्यक्ति सम्मुख को आसिबा मात्र ही परिवर्तन होइछे बाबा कहले जोग करियार एभली अभ्यास करिया दरकार
ଖରାପ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାର ବିଚାର ହିଁ ସିଏ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବାର ମାନେ କେତିକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ଅଛି। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋର ତ ଏକ ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ନଶା ରହିବାର ଅଛି। ମମାଙ୍କୁ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ନା ନାହିଁ, ପାୱାରଫୁଲ ସ୍ଥିତି। ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ସହିତ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବା? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ପରେ, ମଲା ପରେ ହବା। ଏବେ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମାଲିକ କିଏ ହବ? ଯୋଉଟାକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିକି ଧରିକି ବସେ ତାକୁ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିବା ତାହେଲେ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆମେ ମାଲିକ ହେଲେ। ଆମେ ତ କିଛି ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସବୁ ତ ମୋର ବୋଲି ଭାବିକି ଧରିକି ବସିଲେ, ଆମେ କୋଉଠି ରାଜା ହବା? ଏଇଠି ଯେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ରାଜା ହେଲାନି ଆଉ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାଲିକ ହେଇଯିବ? ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱାହା କରିବ ସେ କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖି, ମୋର ସଂସ୍କାରକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବି, ମୋ ମନ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ବାବା କହିଲା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମେଥଡ଼? ଶରୀର ସହିତ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ମୋର ମୋର କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେଲେ ଆଗ ତାଠୁ ଆମର ଲୋଭ ମୋହ କଟିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ସହିତ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହେବ। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ବି କିଛି ସ୍ୱାହା କରିଦେବ। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ବି କିଛି ସ୍ୱାହା କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରାଜ୍ୟପଦ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ବରଦାନ। ସହନ ଶକ୍ତିର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା ଦରକାର। ଜୋର ଦେଖିକି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାନି। ବାବା କ'ଣ କଲେ? ସହନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନ ସହନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଚାହେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପମାନ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ସହନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସହିକି ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ କେବଳ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର। କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା? ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ହେଉଥିବ। କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଲାଗିବ ଯେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ, କେତେଦିନ ଏଇଭଳି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ଯଦି କେହି କିଛି ବି କହୁଛି ତେବେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କିଛି ବି କହୁଛି, ବାବା କହିଲେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ସହନ କରିନି। ତା ପାଟି ଝଗଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା କହିଲେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ତାକୁ ସହନ କରିନ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କେବଳ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି। ଶୁଣି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ରୁହ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ଇଆଡ଼େ ପାଟି ଖୋଲୁନଥିବେ, ସେଟା ନିରାଶ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଠିକ୍ କି ନା? କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଚୁପ୍ ରହିବା, ମାତ୍ର ନିରାଶ ହବାନି କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି। ତାକୁ ସହନ ଶକ୍ତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିଛି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ପାଟି ଖୋଲୁନି, ଝଗଡ଼ା କରୁନି, ମାତ୍ର ଭିତରେ ମରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସହନ ଶକ୍ତି କୁହାଯିବନି। ସହନ ଶକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ବାହାରେ ଚୁପ୍, ଭିତରେ ବି ମନ ଚୁପ୍। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ହବନି, ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଲେ ନା, ନାଇଁ କି? ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ବଳ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର। ଗୋଟେ କାମ କର, ନିରାଶ ହୁଅନି କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି, ଚୁପ୍ ରୁହ ଆଉ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର, ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କର, ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ରଖ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସହନ କରିନେବା, ନଈ ପଡ଼ିବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାନତା କ'ଣ? ସହିବା ଆଉ ନଇଁବା, ନାଇଁ କି? ଝୁକ୍
सिख सिख मर 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 झुक झुक सिख सिख आम मरला जाए शिक्षार अच्छी तो केमती शिक्षा आम मरियार अच्छे आम झुकियार अच्छे ताहले आमे शिखिपार आते महान हो पारे अव्यक्त इशारा एकता और विश्वासर विशेषता द्वारा देख किए कौन कह चुप है आउ थे सहित तुम सांग हो पार झगड़ा कला हो पारे दूरता बढ़ी 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 जाऊँ ना आउ मिस पार्टी आउ मिस पारना तो से बाबा कौन कले एकता और विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुओ बाप दादा चाहूँगी पिला मानकर प्रथमे साथी मान भितर सेवारे एवं वायुमंडल रे बा वातावरण रे एकता रहू कौन चाहते बाबा साथी मान भितर सेवारे वायुमंडल रे वातावरण रे एकता रहू तापरे एक बल एक भरोसा एवं एक मत रहू तापरे एक बल एक भरोसा एक मत रहू तेबे जाई सेवारे सफलता मिल पार एकता नथले की सेवा एकता नथले की सफलता एकता नथले की सेवा आम कौन करें कि प्लानिंग करें ना प्रैक्टिकल करें जेपरी नड़िया भांगी बा रिबन काटी उद्घाटन करछ सेपरी एक मत केवल एक भरोसा एवं एकतार रिबन काट रिबन काटचे मिसेरी नड़िया भांगुचे एक रिबन काटियार अच्छी एकतार रिबन काटियार अच्छी सब मन रख घर कथा बाहर कहले बाहर लोक कौन करिए आम दिज जाई बाहर लोक कहिया से मत ता विरुद्ध ताको मो विरुद्ध कह आमर दूरता आउट बढ़ेदेव कहीं आम दी जन पाखर फायदा मिलियार अच्छे आम जिते बाहर लोक कहे आम कथा से आमको दूरे आमको परस्पर दूरे देवे आमर फायदा उठे से चुप रुह सहन कर समय सब जगह ठीक करदेव नहीं कि किंतु सफलता जदि जीवन में चाहूच ताले एकमत हो एकता रहू जपरी नड़िया भांगी बा रिबन काटी उद्घाटन करछ सेपरी एक मत एक बल एक भरोसा एवं एकतार रिबन काट तापर समस्तंकर संतुष्टता एवं प्रसन्नतार नड़िया भांग हला एकतार रिबन काट संतुष्टतार प्रसन्नतार नड़िया भांग ए पानी को सेवा रूपक धरिणी रे ढाली देख सफलता किपरि मिलुछ केते सुंदर बाबा एक्सप्लेन कले ए पानी को सेवा रूपक धरणी रे ढाली देख सफलता किपरि मिलुछ अच्छा ओम शांति।